Good morning. So we'll continue with our chapter number 1. Last time we have discussed the principle or law of transmissibility of forces. तर हा लॉ आपल्याला काय सांगतो की कुठलाही पुश टाइप फोर्स किंवा पुल टाइप फोर्स हे आपल्याला एकमेकांमध्ये कन्व्हर्ट करता येतात. त्याच्यामध्ये आपण फक्त काय ट्रान्समिट करतो सांगा? ट्रान्समिट किंवा चेंज आपण काय करतो? पॉइंट ऑफ ऍप्लिकेशन आणि कॉन्स्टंट काय काय ठेवतो? फोर्स मॅग्नेट्यूड, डायरेक्शन आणि लाईन ऑफ ऍक्शन आपण कॉन्स्टंट ठेवतो. सो बाय changing the point of application of the force, the effect of the force on the body remains unchanged. We have seen so many examples regarding the transmissibility. हे आठवतं सर्वांना? Shall we continue? Yes. याचा उपयोग काय लक्षात आला? तर पुश टाइप फोर्स किंवा पुल टाइप फोर्स हे आपण एकमेकांमध्ये कन्वर्ट करू शकतो. We have started about the resolution and resultant discussion. So resolution means converting a force into its components, and resultant means converting a number of forces into single force having the same effect. I think you have written all these things. हे लिहून घेतलेलं आहे. Is it correct? Okay. Then we have discussed that if the forces are parallel or collinear, then we have to go for algebraic addition. Algebraic addition means considering the sign convention. So sign convention also we have discussed. So along x-axis sign convention हे कसं आपल्या नंबर लाईन नुसार आहे. So force which is towards the right hand side along x-axis is positive, and on left hand side along the x-axis is negative. The force in upward direction along y-axis is positive. Force in downward direction along y-axis is negative. These things you have written. Then next thing we have understood, when we are resolving a force, then we are finding its components along x and y axis. एखादा फोर्स रिझॉल्व ज्यावेळी आपल्याला करायचा असतो त्यावेळी आपण काय करतो? त्या फोर्सचे कंपोनंट along x axis आणि y axis find out करतो. In that case, we have decided that to avoid the confusion, we are going to consider inclination of the force along x-axis only. Inclination तुम्ही x-axis बरोबर घेतलं तरी चालतं, y-axis बरोबर घेतलं तरी चालतं, पण एक युनिफॉर्मिटी येण्यासाठी आणि कन्फ्युजन अवॉइड होण्यासाठी आपण inclination कशावर घेणार आहे सांगा? X-axis. Along x-axis, just for the sake of having uniformity. Then horizontal component can be called as fx or fh. X component किंवा horizontal component. Vertical component is fv or fy. And finally we have understood that if theta is the angle with x-axis, horizontal component is fx equal to f cos theta, vertical component is f sin theta. Then we have discussed the different cases when the force is in different quadrant, which component will be positive, which component will be negative. हे repeat करायची गरज नाही कारण हे आपण आता सोडवणार आहोत प्रॉब्लेम. And when the forces are along the principal directions, they are called as due east or due west, like that. Okay. Now write down this part. We are going to start with the numericals. Calculator आपण discuss केला माझ्यामध्ये. Is it correct? Yes, sir. Okay. So we'll start the numericals now. Write down numericals on resolution of forces. Numerical on resolution of forces. So as per my opinion, numericals असं प्लुरल होऊ शकत नाही. Just check it from the dictionary. किंवा वर्ड फाईल मध्ये वगैरे टाइप करताना पण तुम्हाला ते मिस्टेक्स अंडरलाइन करून सांगता एमएस वर्ड आपल्याला. न्यूमरिकलचं प्लुरल मोस्टली न्यूमरिकलच असावं असं वाटतंय. ओके, लिहिलं? ओके, सो व्हॉट इज द टाइप ऑफ न्यूमरिकल? जे न्यूमरिकल तुम्हाला विचारले जातील ते कुठल्या प्रकारचं असेल? आय हॅव शेअर्ड द व्हाईट बोर्ड. इज इट विजिबल? Yes, sir. Okay, so what will be given in this type of problems? So there will be one particular point
and you will be given a force which is passing through this point. एखादा पॉइंट कुठला तर असेल त्याच्यामधून पास होणारा फोर्स दिलेला असेल. या फोर्स तुम्हाला काय काय दिलेलं असेल. सपोज द पॉइंट इज ह्या पॉइंट मधून पास होणारा एक फोर्स आहे. त्याचं तुम्हाला समजा मॅग्निट्यूड दिलं असेल 200 किलो न्यूटन. then the direction of this force will be given. Direction कशी सांगतील. either the force is acting towards the point or the force is acting away from the point. In this case you are given that the force is acting away from the point. So what is given to you? Force. काय काय देणार तुम्हाला. मॅग्निट्यूड 200 किलो न्यूटन and you are given direction. डायरेक्शन मध्ये काय सांगणार. towards or away from the point. ठीक आहे. आता अजून काय लागेल तुम्हाला. एक तुम्हाला अँगल दिलेला असेल. पर्टिक्युलर लाईन ऑफ ऍक्शन ठरवण्यासाठी तुम्हाला काय दिलं असेल. अँगल. तर अँगल विथ हॉरिझॉन्टल दिलं असेल किंवा अँगल विथ व्हर्टिकल दिलेलं असेल. and you have to find components of the force. You understood the nature of numerical. Problem चं nature लक्षात आले. Yes, sir. Okay. Now what we have to do. In this case, the first thing you have to do is you have to consider the principal axis, that is x-axis and y-axis, which are passing through the given point. दिला जो पॉइंट P आहे याच्यामधून पास होणारे एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस तुम्ही कन्सिडर करा. पॉइंट नंबर 1 एकदम बेसिक एक्झाम्पल देतो सुरुवात असल्यामुळे. कॉम्प्लिकेटेड एक्झाम्पल याच्यानंतर आपण डिस्कस करणार आहे. नेक्स्ट, the angle will be given to you. Suppose the inclination of this force is 40 degrees with the vertical. So you have to find the x and y components of this force. ठीक है. We can easily understand as per our discussion in the last lecture. Shall I continue? काय बोलतो समजतं सर्वांना? Yes, sir. Yes, sir. तर या फोर्सचा जो एक्स कॉम्पोनंट आहे हा कुठं असेल. अशा प्रकारे असेल. ग्रीन कलर मी दाखवलाय. टुवर्ड्स राईट हँड साइड अलॉंग एक्स ऍक्सिस. आणि वाय कॉम्पोनंट कुठं असेल. इन अपवर्ड डायरेक्शन. तर आपल्याला फॉर्म्युला माहिती आहे. इफ थीटा इज द अँगल विथ हॉरिझॉन्टल then fx is equal to f into Cos theta. cos थीटा. आता थीटा हा हॉरिझॉन्टलचे अँगल आहे म्हणजे अँगल किती करणार तुम्ही. डिग्रीज. डिग्रीज थोडस वेगळ्या पद्धतीने मला लिहावं लागतंय कारण या व्हाईट बोर्ड डिग्री आपल्याला सुपरस्क्रिप्ट म्हणून लिहायची सोय नाहीये. त्यामुळे डिग्री हे अशा प्रकारे लिहिलं जाईल. इज दॅट फाईन. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. सो fx इज इक्वल टू f cos 40 किंवा काही न लिहिता मेजरमेंट ऑफ अँगल इज इन डिग्रीज एवढं लक्षात ठेवा. f cos 40 you will get some value. Similarly fy its value will be f into sin of 40. Sin 40. त्याची पण तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू मिळेल. इज इट अंडरस्टूड. Yes, sir. ठीक आहे. सो दिस इज द बेसिक व्हरायटी. कोणकोणत्या व्हरायटी असू शकतात मी आधी डिस्कस करतो मग तुम्ही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करा. इज दॅट फाईन. Yes. Yes. ओके. तर पहिली व्हरायटी बघा. फोर्स इन
first quadrant with first quadrant angle with horizontal is given. चलिए एकदम बेसिक व्हरायटी. ठीक आहे. एनी डाउट अबाउट दिस? स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म्युला वापरायचा. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. ओके. Sir. नेक्स्ट सेकंड व्हरायटी असेल फोर्स इन द सेकंड क्वाड्रंट असेल. बट इन दिस केस you may be given the angle with the vertical. मग काय मॉडिफिकेशन करावं लागेल सांगा? फॉर्म्युला सांगा. 90 minus 60. आता सुरुवात. Fx equal to, just a minute. Fx equal to f सांगा फॉर्म्युला. F cos theta. cos theta आणि महत्वाचं काय? where Theta is angle with horizontal. theta is angle with horizontal. the horizontal. ठीक है. So here you can observe that angle of 60 degrees. Is it with the horizontal? No. No. तर दिलेला अँगल जो 60 डिग्री आहे हा कोणाशी आहे? व्हर्टिकलशी आहे. त्यामुळे व्हॉट इज द फर्स्ट स्टेप रिक्वायर्ड? टू फाइंड आउट द अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल. 90 minus 60 जर तुम्ही सबट्रॅक्ट केला तर अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल किती झाला? 30. इज इट क्लिअर? Yes, sir. आणि हा जो 30 आहे त्याला तुम्ही थीटा म्हणणार आहे. इज इट करेक्ट? Yes, sir. बघा पुन्हा एकदा मराठीत समजावून सांगतो. Fx इक्वल टू एफ कॉस थिटा आणि Fy इक्वल टू एफ साइन थिटा. हे फॉर्म्युले जर आपल्याला यूज करायचे असतील तर थिटा अँगल हॉरिझॉन्टलशी असला पाहिजे. दिलेला अँगल जो 60 डिग्रीज आहे तो व्हर्टिकलशी आहे म्हणून आपण तो पहिल्यांदा हॉरिझॉन्टलशी कन्वर्ट केला आणि त्या कन्वर्ट केलेल्या अँगलला आपण काय म्हणतो? थिटा. अंडरस्टूड? त्यामुळे इथे सांगा आता Fx इक्वल टू काय येईल? एफ इंटू कॉस ऑफ 30 degree. 60 30 because theta is the angle with horizontal. Understood? Yes, sir. Yes, sir. And next Fy equal to f into sin of 30 where once again theta is the angle with the Horizontal. horizontal. त्यामुळे सेकंड व्हरायटी काय लक्षात आली सांगा? फोर्स इन फर्स्ट क्वाड्रंट आहे बरोबर का? angle with vertical is given. Find काय केलं याच्यामध्ये मग प्रोसिजर काय केली? फाइंड अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. समजतंय का? आणि त्याला तुम्ही Yes, काय sir. म्हणणार? थीटा. And then find fx and fy. You understood the second variety? Yes, sir. चला आतापर्यंत जेवढं डिस्कस केलं ते नोट करा. समोर जे दिसतंय ते. I'll give you 2 minutes. Is it over? Shall we continue? Yes, sir. लिहून झालंय?
Okay. No, sir. Okay, complete करा लवकर. So when the angle is given with the horizontal, directly use the formulae fx equal to f cos theta, fy equal to f sin theta. If the angle is given with the vertical, convert that angle with the horizontal, and once again use the same formulae fx equal to f cos theta and fy equal to f sin theta. That is the outcome of discussion till now. Shall we continue? लिहून झालंय का? Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे. Okay. Now we'll discuss one more variety when the forces are in other quadrant. Now, as usual, this is x-axis, this is y-axis, and suppose we are going to consider a force in other than first quadrant. ठीक आहे. You might be knowing how the angles are measured. Angleचं measurement जे आहे ते कसं करतात, म्हणजे कोणत्या दिशेपासून कुठपर्यंत करतात? अँगल हा एक्स ऍक्सिस पासून मोजतात का वाय ऍक्सिस पासून मोजतात सांगा? पॉझिटिव्ह X axis. एक्स ऍक्सिस पासून. ठीक आहे. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून मोजतात का निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस पासून? पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस मोजतात. ठीक आहे. नेक्स्ट, क्लॉकवाईज मोजतात का अँटी क्लॉकवाईज मोजतात? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, very good. So we know that the angular measurements, how they are made? They are made from positive x-axis in anti-clockwise direction. X-axis जी पॉझिटिव्ह बाजू आहे तिथून अँटी-क्लॉकवाईज डायरेक्शन मध्ये अँगल मोजतात. म्हणजे जर समजा मी अँगल 40 डिग्री सांगितला तर तो कसा असेल, इथून सुरुवात करायची आणि अँटी क्लॉकवाईज 40 डिग्री मेजर करायचा. ओके, मीन्स इफ यू आर इन द फर्स्ट क्वाड्रंट, मॅक्सिमम मेजरमेंट विल बी, जर पहिल्या क्वाड्रंट मध्ये तुम्हाला फोर्स ठेवायचा असेल तर मॅक्सिमम मेजरमेंट अँटी क्लॉकवाईज किती असू शकतो? 90 असेल. ओके, नेक्स्ट, त्यामुळे फर्स्ट क्वाड्रंट जर असेल, लेट मी राईट, क्वाड्रंट थीटा किती असेल? 0 to 90. ठीक आहे. जर तुम्ही सेकंड क्वाड्रंट मध्ये आला, थीटा किती असेल? 90 to 180. 91, बरोबर आहे का? 91 डिग्री टू 180 डिग्रीज. ओके, म्हणजे बघा, जर समजा तुम्हाला लेक्चर चालू आहे जाधव, लेक्चर. So if the force is in the second quadrant, then the angular measurement will be more than 90 but less than 180. Okay, for example, just a minute. Okay, तर सेकंड क्वाड्रंट मध्ये फोर्स कसा असेल सांगा, त्याचं मेजरमेंट? मोर दॅन 90 less than 180. Okay, now we'll consider one example where force is inclined at 140 degrees, 140 degrees with the horizontal. पोजीशन लक्षात आली आहे? अँगल किती आहे? 140 डिग्री विथ द हॉरिझॉन्टल.
ओके, अवे फ्रॉम द पॉइंट हे आपण कॉमन ठेवा डिस्क्रिप्शन. So this is the force we are considering. ठीक है. Now let me know what is the inclination of this force with negative x-axis. 40 degree. Did you get my question? 50 degree. या फोर्स अँगल 140 विथ द हॉरिझॉन्टल तुम्हाला दिलेला आहे. degree, sir. Negative x-axis. बघा आपण काय केलं, पॉझिटिव्ह एक्सेस म्हणजे इथं पेन्सिल दिसते सध्या मी दाखवतो ते, इथून तुम्ही अँग्युलर मेजरमेंट सुरुवात केली, बरोबर आहे, आणि इथून ते इथपर्यंत किती झालं 140 म्हणजे काय, फर्स्ट क्वार्टर मधलं 90 असेल, येस ऑर नो, Yes. 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 प्लस सेकंड क्वार्टर मध्ये y ऍक्सिस किती आहे 50, या दोघांचं समेशन म्हणजे किती झालं 140. 140. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Yes, ठीक sir. आहे, मग आता हा काय ब्रेकअप बघायची गरज नाही, 140 कसं असतं हे आपल्याला समजलं. ठीक आहे, बट स्ट्रेट लाईनचं मेजरमेंट जर तुम्ही घेतलं अँग्युलर मेजरमेंट तर ते किती असणार आहे 180 मधून तुम्ही 40 मायनस केलं, 40. 40. सो दिस अँगल इज 40 डिग्रीज. ठीक आहे, मग हॉरिझॉन्टलचे आता तुम्हाला दोन इन्क्लिनेशन मिळतात, 140 आहे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस आणि 40 डिग्री आहे निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. आर यू गेटिंग मी काय बोलतो, येस नो थोडं सांगत राहा. Yes, दोन sir. अँगल Yes, तुम्हाला sir. मिळाले आहेत. 140 हा अँगल कुणाशी आहे, Positive X. पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, आणि 40 डिग्री हा अँगल कुणाशी आहे Negative. निगेटिव्ह एक्सिस. तर यापैकी तुम्ही अँगल कुठला कन्सिडर करणार? ठीक आहे, तर याचं उत्तर आहे कन्सिडर अॅक्यूट अँगल. अॅक्यूट अँगल म्हणजे काय, जो Small. अँगल लेस दॅन 90 डिग्री असतो 90 तो degree. अँगल तुम्ही कॅल्क्युलेशन साठी घ्यायचा आहे. आर यू गेटिंग? Yes, Yes. sir. Yes, sir. तर तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करताना जर हॉरिझॉन्टल बरोबर दोन अँगल माहिती असतील, फॉर एक्झाम्पल 140 आणि 40 दोघांची बेरीज 180 असायला पाहिजे, तर त्यापैकी कॅल्क्युलेशन पर्पज साठी तुम्ही अँगल कुठला घेताय, अॅक्यूट अँगल विच इज लेस दॅन 90. ठीक आहे, त्यामुळं आपलं पहिलं वाक्य आपण थोडस अजून एकदा मॉडिफाय करूया. बघा आधीच्या वाक्यात मी मॉडिफिकेशन करतो, काय म्हणलं, f(x) इक्वल टू f इंटू cos theta. Will tell me the exact description now. And fy is equal to f into sin theta, where theta is सांगा, Acute angle with horizontal. theta is the Acute angle with the acute horizontal. angle with Horizontal. the Horizontal. horizontal. सर्वांच्या लक्षात आलंय? Yes, sir. Yes, sir. हे एक्झाम्पल नोट डाऊन करा. इथं अँगल दाखवा 140 चा, फोर्स मॅग्निट्यूड काहीतरी घ्या 100 न्यूटन वगैरे दाखवा, ते काय असं महत्वाचं नाही. सेकंड क्वार्टर मधला फोर्स दाखवा, शो टू इन्क्लिनेशन्स 140 अँड अदर इन्क्लिनेशन विल बी 40. सर तुम्ही नोट्स पाठवणार होता. I must tell you one thing. I have got a habit of forgetting the things. इथून पुढं आज साधारण एक याच्यानंतर मीटिंग आहे, मीटिंग एक मला 1 च्या दरम्यान कोणीतरी कॉल करा, ठीक आहे, आणि ते नंबर नाहीये सर. 9970 9970 46 46 5498. 5418 का? 9970 46 5498.
9-8 हा. So any doubt about the force in second quadrant? सेकंड क्वाड्रंट मध्ये जर फोर्स असेल तर काय डाऊट आहे का? No, sir. No, Okay. Now we'll consider the case of the force which is in the third quadrant. So I'll tell you example. Resolve force of 500 Newton inclined at 220 degrees with the horizontal. Now you can use the same method which I told you for the previous problem. Now let me know quickly before I explain. हे मी explain करणार आहे पण त्यापूर्वी मला सांगा या प्रॉब्लेम मध्ये fx equal to f cos theta, fy equal to f sin theta हाच फॉर्म्युला वापरायचा आहे. What will be the value of theta? मी एक्सप्लेन करण्यापूर्वी मी फक्त जज करतोय. 40 degree. What will be the value of theta? 40 degree. 40 degree. Theta 40 किती degree. घ्यायला लागेल या केस मध्ये? 40 degree. 40 degree. 40 or 50? 40 degree. 40 It degree. has to be 40 degrees. Very good. बरोबर आहे? कारण if you carefully measure from positive x axis, okay, फर्स्ट क्वाड्रंट कव्हर करताना अँगल आपला झाला 90 डिग्री. सेकंड क्वाड्रंट कव्हर करताना अँगल किती झाला आपला 180 इथपर्यंत. इज इट करेक्ट? आता Yes, 180 मध्ये तुम्ही किती ऍड करणार? 40 डिग्रीज. then it will become 220. So अँगल किती झाला 40 डिग्रीज विथ एक्स ऍक्सिस. ठीक आहे. आता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस ह्या गोष्टी विसरून जावा. बरोबर ना? आपण थोडंसं मोठं झालोय. बरोबर ना? सिनियर कॉलेजला आलोय, 12वी पास झालोय. त्यामुळे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस निगेटिव्ह ऍक्सिस हे जुने रेफरन्स सोडून द्या. ठीक आहे. एक्स ऍक्सिस बरोबरचा अॅक्यूट अँगल किती सांगा? 40 degree. 40. ओके. त्यामुळे या केस मध्ये तुम्ही थीटा किती घेणार आहे? 40. 40 degree. fx हा तुमचा असेल टुवर्ड्स लेफ्ट हँड साइड आणि fy हा कसा आहे डाउनवर्ड. इज इट करेक्ट? Yes. And once again use the formula fx equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta. Any doubts? No, sir. ठीक आहे. हे मग नोट करून घ्या. शॉर्ट मध्ये नोट करा फक्त अँगल विथ एक्स ऍक्सिस अँड दॅट अँगल शुड बी लेस दॅन 90. म्हणजेच काय अॅक्यूट अँगल विथ द हॉरिझॉन्टल हा तुम्हाला पाहिजे आहे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Sir, what will be the description here? I'm going to give you a set of numerical for solving. Okay. You understood the concept? तर फक्त मी तुम्हाला कन्सेप्ट सांगतोय. प्रॉब्लेमचं डिस्क्रिप्शन जे आहे ते संपूर्ण सेट एक देतो मी तुम्हाला. एक 5 मिनिटात सोडवायला देतो सगळं. पण कन्सेप्ट लक्षात आला? एक्स ऍक्सिस ही तुम्हाला कोणता अँगल घ्यायचा आहे? Acute angle. Acute. बस एवढंच लक्षात घ्या. ओके. Now I'll give you one more example for the force obviously which will be in the fourth quadrant. Fourth quadrant मध्ये समजा आपण गेलो. Resolve सध्या आपण सॉल्व काय करत नाही फक्त समजावून घेतो. रिझॉल्व अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन मेकिंग
200 degrees with horizontal acting away from the point. Okay, tell me what will be the value of theta in this case? 20. Fx equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta. Tell me what will be the value of theta you are going to take here? 20. 20. 20 sir, 20. 20. sir. सॉरी, हा कोर्स पुन्हा एकदा याच्यात झाला का? थर्ड क्वार्टर मध्ये झाला थर्ड का? मध्ये झालंय. हा, थर्ड मध्ये आलं. ओके. One more, resolve force of 400 Newton making 300 degree with horizontal acting away from the point. Now tell me the value of theta. 30 degrees, sir. 30 degrees, sir. 60 degree with x-axis, sir. 60 degree. Theta, is it 30 or is it 60 degrees? 60 degree. 60 degree. 60 sir. Any other opinion? 60 No, sir. degree. Theta has to be 60 degree. has to Angle. be 60 degree. 60 degree. Okay. Now we'll try to justify. ठीक आहे. थीटा हा 60 डिग्री येतो. काय येतो? तर बघा 90 फर्स्ट क्वाड्रंट, 180 सेकंड क्वाड्रंट, 270 डिग्रीज मध्ये वी हॅव कवर्ड 3 क्वाड्रंट. ओके. आता 300 चा अँगल पाहिजे, म्हणजे y ऍक्सिस चे अँगल किती झालाय? 30. 30. इज इट क्लिअर? 270 प्लस 30. 30. fx इक्वल टू f cos थीटा हा जर फॉर्म्युला आपल्याला वापरायचा असेल तर थीटा हा कसा पाहिजे? Angle with acute angle with x-axis. Horizontal. ऍक्युट अँगल विथ हॉरिझॉन्टल. सॉरी, तर हा अँगल असला पाहिजे 60. समजतंय ना? Yes, sir. Yes, sir. Horizontal. Yes, And this is the value of theta. Is it understood? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट. आता समजा तुम्हाला इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन सांगितलं. फॉर एक्झाम्पल, this is x axis, this is y axis. Okay, and the force is acting southeast. Towards the point. Magnitude समजा दिला 100 kilonewton. डायरेक्शन सांगा. इथं आता आपलं कर्सर दिसतोय, ही कोणती डायरेक्शन आहे? North. North. ठीक आहे, म्हणजे याच्या अपोजिट झाली South. साउथ. ओके. टुवर्ड्स राइट हँड साइड वी have East. direction, East. East. correct, and towards left hand side we'll have the direction west. West. Okay, now the force which we want to locate is in between south and east. म्हणजे तो चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये आलाय. Is it correct? Yes. Yes. Next question, what is the value of theta in this case? आपल्याला जो फोर्स पाहिजे तो चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये आहे, हम्म. साऊथ आणि ईस्टच्या मध्ये आहे. इथपर्यंत समजलंय? हो. Yes. हा फोर्स इथं कुठतरी आहे चौथ्या क्वाड्रंट मध्ये. बट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ थीटा? Inclination with x, horizontal. नाही नाही, मला व्हॅल्यू सांगा की, न्यूमरिकल व्हॅल्यू सांगा. थीटा किती घेणार या केस मध्ये? 360 minus theta. हम्म? हम्म. 360 minus theta. टेल मी न्यूमरिकल व्हॅल्यू. एक्झॅक्टली सर, 10 घ्या, 20 घ्या, 50 घ्या, 100 घ्या. फॉर्म्युला 45. नको. 45.
You are going to take the value of theta as 45 is the right answer. Very good. Because साऊथ ईस्ट असं म्हणलंय, बरोबर आहे, आणि आपल्याला अँगल मेन्शन केलेला नाही, त्यामुळे आपण बाय डिफॉल्ट ऍझ्युम काय करायचं, जेवढा अँगल साऊथ पासून आहे तेवढाच अँगल ईस्ट पासून सुद्धा आहे. आर यू गेटिंग? Yes, sir. येस सर. So in this case, southeast means the angle bisector of this 90 degrees. हा जो 90 degrees अँगल आहे साऊथ आणि ईस्ट मधला, त्याचा बायसेक्टर घ्या, म्हणजे हा अँगल तुम्ही बाय डिफॉल्ट किती घेणार आहे? 45. 45. ठीक आहे. समजा तुम्हाला सांगितलं फोर्स इज ऍक्टिंग नॉर्थ ईस्ट, तरी सुद्धा थिटा किती येणार आहे? 45. 45. नॉर्थ वेस्ट समजा सांगितलं तरी सुद्धा थिटा 45. 45. आणि साऊथ वेस्ट जरी सांगितलं तरी सुद्धा थिटा किती येणार आहे? 45. 45. Is it understood? येस. Right on next one, when the angle with the horizontal is not mentioned, it should be taken as 45 degrees. When angle with the horizontal is not mentioned, for example, southeast, it should be taken as 45. आणि समजा तुम्हाला सांगितलं फोर्स इज लोकेटेड साउथ 30 वेस्ट, away from the point. तर हे जे डिस्क्रिप्शन आहे ऍज इट इज तुम्ही वाचा. साउथ 30 वेस्ट याचा अर्थ काय? You are going to start from the south, and when moving towards west, the force will make an angle of 30 degrees. Is it understood? Yes, sir. सर. South 30 west म्हणजे काय? 30 degrees when you are moving from south to west. So in this case, the value of theta will be 60 degrees. 60 degree. value will be 60 degrees. Okay, so this is all I could explain about the resolution of forces. Now, whether the slides are visible? Slide दिसतात का? Yes, sir. Okay. हे सगळं बेसिक प्रोसेस लिहिले. And write down the most important line. Fx equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta, where लिहित आहे ना? Fx equal to f cos theta, fy is equal to f sin theta, where theta is the acute angle with the horizontal. Acute ला underline करा, less than 90 घ्यायचा आहे. एवढा एक्झाम्पल ट्राय करताय? सर परत एकदा सांगा. अरे बाळा 10 वेळा एक्सप्लेन केलं, खरं तर सांगायची पण गरज नाही पडली पाहिजे. Fx इक्वल टू f इंटू, तर हे वाक्य तुम्ही मला सांगायला पाहिजे. Fx इज इक्वल टू f cos theta, fy इज इक्वल टू f इंटू sin theta, where theta is the acute angle with the horizontal. So this is the concept you are going to use for resolution of forces. Is that clear? Yes, sir. Okay.
यापैकी आता मी तुम्हाला एक डेमॉन्स्ट्रेट करतो प्रॉब्लेम. कोणता डेमॉन्स्ट्रेट करू? थर्ड प्रॉब्लेम डेमॉन्स्ट्रेट करू? येस. बाकीचे तुम्ही सोडवू शकता, स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. हा, तिसरा प्रॉब्लेम मी डेमॉन्स्ट्रेट करतो. काय सांगितलंय? राईट डाऊन, फाइंड द राईट डाऊन द थर्ड एक्झाम्पल. Find the components of a force. Find the components of a force 60 kilonewton. म्हणजे मॅग्नेट्यूड आपल्याला किती दिलं सांगा? 60 kilonewton. Find the components of a force 60 kilonewton inclined at 200 degrees. 200 degrees with x-axis. With x-axis and acting towards the point. Okay, shall I explain, or you wish to comment something on this problem? What is the value of theta? 20 degree. 20 degrees, sir. It has to be 20 degrees. okay. Let us confirm. So draw the x-axis as usual. इथं आता तुमच्याकडे स्केल असणं अपेक्षित आहे. This is y-axis and angle of 200 you have to show. 200 means 180 plus 20. First quadrant 90 degrees. At the end of second quadrant it is 180 degrees plus 20 degrees. Is it clear? पुन्हा सांगायची गरज आहे का? बघा. When you are completing the first quadrant, measurement of the angle is 90. When you are completing the second quadrant, this is 180 plus 20 degrees you have to add. So in this case, the value of the theta becomes 20. तर 200 चा अँगल जर दिला असेल तर थीटा आपल्या पद्धतीने काय पाहिजे? acute angle with the horizontal. त्यामुळे तो असेल how much? 20 degrees. 20 Okay. degree. 20 degrees. Now you can predict the components. या फोर्सचे कंपोनेंट कसे असतील? x axis कसा असेल? सॉरी, x कंपोनेंट कसा असेल? टुवर्ड्स x कंपोनेंट कुठे आहे? टुवर्ड्स West. लेफ्ट. इज इट करेक्ट? Yes. आणि वर्टिकल कंपोनेंट कसा असेल? Towards south. टुवर्ड्स साउथ और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. Downward. Write down the formula once again. Fx equal to f into cos Theta. theta. थीटा किती घेणार या केस मध्ये? 20. 20 का 200 किती घेणार? 20. 20. Acute angle with the horizontal. Fy is equal to f into sin theta. Once again, where theta is the angle with the horizontal. Sir, force toward Towards है. Okay, okay, okay. ठीक आहे, हा वे म्हणून सोडवा. हाच प्रॉब्लेम परत टुवर्ड्स म्हणून सोडवूया. आतापर्यंत केले वाया घालवायला नको. स्टेटमेंट मध्ये चेंज Okay, करा. sir. अवे फ्रॉम द पॉइंट करा. हे सोल्युशन घ्या. टुवर्ड्स द पॉइंट पण आपण लगेच डिस्कस करूया. अंडरस्टूड काय सांगितलं होतं? स्टेटमेंट जे आहेत त्यात टुवर्ड्स द पॉइंट होतं ते खोडा टुवर्ड्स आणि अवे फ्रॉम द पॉइंट करा. त्यानुसार हे सोल्युशन होतंय. करता कॅल्क्युलेशन? Yes, sir.
In this case, theta is equal to 20 degrees. Acute angle with the horizontal. This is point number 1. 200 म्हणजे काय? 180 plus 20. पहिला point note केलाय. Shall we continue? Yes, sir. Yes, sir. Second point. Fx equal to f into cos 20. लिहू का डायरेक्ट आता? Yes, sir. Yes, sir. Fx equal to ते सांगा. मॅग्निट्यूड किती सांगितलं होतं? 60 degrees. मॅग्निट्यूड 60 kilonewton. 60 किलो न्यूटन. ओके, फोर्स आहे ना हा. सांगा 60 into cos of 20. $60 into cos of 20. What is the value? 56.38. 56.38. Unit का असेल? If the given force is in kilonewton, its component will also be in kilonewton. Unit काय बदलायचं कारण नाही, कारण to given force component आहे. Okay. Now I'm expecting one question from you. 56.38 kilonewton. Is it the complete description? No, sir. Y component. No. Is it the complete description of Fx? Sir, direction. Very good. तर फोर्स हा वेक्टर आहे. आर यू लिसनिंग? सर्वांचं हे कॅल्क्युलेशन झालं का? 56.38. Yes, Sir. yes, Okay, sir. now please sir. listen to me. For complete description of the force, you need magnitude as well as direction. So 56.38 kilonewton is the magnitude of x component. We have to specify the direction. ठीक आहे? डायरेक्शन स्पेसिफाय करण्यासाठी तुमच्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. ठीक आहे? जर तुम्ही स्ट्रिक्टली साइन कन्व्हेन्शन नुसार गेला तर फोर्स along negative x axis should be taken as negative. Is it correct? Yes, Yes. sir. एक्स ऍक्सिस ला जर लेफ्ट हँड साइडला जात असेल तर याला तुम्ही निगेटिव्ह साइन देऊ शकता. बरोबर आहे. पण बऱ्याच वेळा काय होतं माहितीये का, एक्झामच्या प्रेशर मध्ये, मी पुन्हा एकदा सोप्या गोष्टीकडे चाललोय, कुठं पॉझिटिव्ह द्यायचं कुठं निगेटिव्ह द्यायचं हे आपण जर कन्फ्युज झालो तर मार्क्स कमी होऊ शकतात. मग सोपा उपाय आपण काय करू शकतो बघा, मॅग्निट्यूड लिहा एफएक्सचा 56.38. ठीक आहे. आणि एक मिनिट, कंसामध्ये त्याची जी काय डायरेक्शन आहे, कुठं डायरेक्शन, लेफ्ट हँड साइडला, ती डायरेक्शन स्पेसिफाय करा. इज इट सिंपल ऑप्शन? Yes, sir. त्याला प्लस पण म्हणू नका मायनस पण म्हणू नका, त्याची जी ऍट ऍक्च्युअल दिशा आहे ती कंसामध्ये लिहा. कुठं आहे ती? Left. Left hand. निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस किंवा टुवर्ड्स लेफ्ट. इज इट गुड ऑप्शन? Yes, sir. Yes, sir. सो विल यूज दिस कन्व्हेन्शन. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह काहीच म्हणायचं नाही. चालेल का? Yes, sir. Sir. Okay. Yes, sir. So this is x component. Okay. Third point. Fy equal to, what is the formula? F F into sin. F sin theta, but theta we have already understood, it is 20 degrees. So value of Fy becomes 60 into sine of 20.
into sine of 20, which comes to be 20.52. 20.52 52. unit has to be similar to the given force, kilonewton. And instead of writing plus or minus, what we are going to do? We will directly write the direction using an arrow. Sorry, it is downward, na? Yes. It is vertically Yes, sir. downward. So directly show an arrow which gives the direction of force. Is that fine? Yes, sir. Okay. Now, if the same problem you are taking as force acting towards the point, force acting towards the point, सेम घेऊया आपण किती 60 किलोन्यूटन. काय फरक पडेल हो? Components. Only the direction of the components Direction. will change. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Erase सगळं व्हायला लागलं. In this case, x component will be Right side. towards Right. right hand side or positive, आणि y component पण कसा असेल? Upward direction. पॉझिटिव्ह. ठीक आहे, त्यामुळे मॅग्नेट्यूड तेवढंच येईल. एक्स कॉम्पोनंटचं फक्त डायरेक्शन पॉझिटिव्ह, वाय कॉम्पोनंट सुद्धा पॉझिटिव्ह येईल. इज इट अंडरस्टूड? Yes. Yes, sir. ओके, सो वी आर हॅव्हिंग जस्ट 2 minutes. तर आता अटेंडन्स काय कॉल करणं शक्य नाही. इमिडिएटली मला 11 वाजता एक मीटिंग पण आहे. इमिडिएटली पुट अप युअर नेम अँड रोल नंबर इन द चॅट बॉक्स. अटेंडन्स म्हणून तुम्ही काय करताय? तुमचं नाव आणि रोल नंबर चॅट बॉक्स मध्ये टाकत आहे. दॅट विल बी कन्सिडर्ड ॲज युअर अटेंडन्स.